자, 2학년 5반, 6반 여러분, 기말고사 대비한 동영상, 첫 번째 동영상 한번 시작하겠습니다. 자, 페이지 186쪽 펴볼게요. 자, 이게 문법적인 사항인데요. 자, 여기서 알아야 될 것은 동사의 과거 형태인 ed 형태를 붙이면 해석이 뭐뭇이 된 이라는 의미가 됩니다. 자, 첫 번째 문장 한번 볼게요. Look at the car that is covered with snow. 자, cover라는 동사에 ed 형태가 붙었으니까 덮다가 아니라 덮인이 되겠죠. 그래서 눈으로 덮인 저 차를 보아라 라는 의미이고요. 두 번째 문장, The house that is painted in green is where my family used to live. 자, 이쪽 뒷부분은 지금 여기는 뭐 그냥 빼버리시고요. 지금 중요한 것은 요 페인트에 ed 형태가 붙여진 것입니다. 자, 페인트는 페인트를 칠하다 이지만 ed가 붙으면 페인트 칠이 된이 되겠죠. 그래서 in green, 녹색으로 색깔이 칠해진 집은 요것이다, 뒷부분이다 라는 해석이 됩니다. 자, 두 번째는 which에 대한 표현인데요. 자, which라는 것은 어떤이라는 의미고요. who는 누구라는 의미입니다. 자, 그래서 어떤이라는 것은 which 앞에 나와 있는 것이 어떤 물건이 나올 경우에 which를 쓸 수 있고요. who가 나오는 경우에는 who 앞에 나와 있는 것이 사람이 나와야지 쓸 수 있어요. 자, 그러면 뒤 문장 한번 볼게요. The manager sent me a note which has encouraged me a lot. 자, 여기 which 앞에 보면 note는 노트죠, 메모죠. 메모는 어떠한 것, 물건이기 때문에 who가 아니라 which가 되는 겁니다. 여기서도 네 번째 문장에서도 Ivan bought me a cap. cap은 모자죠. 모자는 물건이기 때문에 who가 아니라 which가 되겠습니다. 그래서 여러분이 기억하셔야 될 부분은 페인트에 ed를 써준다는 거, 그리고 물건의 뒤에는 which를 써준다는 거 꼭 기억해 주십시오. 자, 다음은 교과서 254쪽 뒷부분에 보면 듣기 스크립트가 있죠. 172쪽에 해당되는 듣기 부분입니다. 자, 선생님이 읽어주고 옆에 있는 한글을 참고해서 공부하시면 되겠어요. Hey, how are your days going in Seoul? Great. I went to Namsan Tower yesterday. The night view was amazing. Glad to hear that you had a great time there. Where are you planning to go today? Well, I want to visit some places where I can see the history of Korea. Well, I highly recommend visiting Gyeongbokgung, one of the royal palaces of the Joseon Dynasty. You can see a special ceremony there. What type of ceremony? A ceremony for the changing of the palace guards. Their traditional clothes are sure to catch your attention. Sounds great! Are there any other things to do? You can also try on guards' clothes and take pictures with them. 자, 여기서 남자가 오늘 하기로 한 일이 뭐였죠? 어디를 방문하기로 했습니까? 경복궁을 방문한다 했는데요. 왜 경복궁을 이 여자가 추천했나요? recommend, 추천한 이유는 남자가 I can see the history of Korea, 한국의 역사를 보고 싶다라는 말을 했기 때문에 추천을 해줬죠. 그래서 역사적인 곳을 가는 게 남자가 오늘 할 일일 거예요. 자, 그러면 이 남자가 경복궁에 갔을 때 뭐 할 수 있을지를 한번 생각해 볼까요? 자, 일단 세레모니가 있다 그랬죠. 그 다음에 의상을 또 입어볼 수 있다 그랬죠. 그리고 세레모니의 내용이 경비들이 서로 바꿔주는 거였죠. 그리고 옷을 try on, 입어보고요. 사진도 찍어볼 수 있고요. 이런 행동들을 했네요. 자, 그러면 이쪽 부분 공부해 보시고요. 넘어가 보도록 하겠습니다.
자, 그 다음은 183쪽입니다. 183쪽에서 그 주관식 문제 두 문제가 나올 거예요. 자, 여기 한국에 나와 있는 그 문화유산 중에서 6가지가 나와 있죠. 6가지 중에 2가지를 설명을 영어로 쓰면 여러분이 무엇에 대한 것인가를 찾아보면 됩니다. 아시겠나요? 자, 그럼 여기는 선생님이 말로 해석을 해줄 테니까 여러분들이 책에서 모르는 부분은 받아 적어 보시도록 하시면 되겠습니다. 자, number 1. 한글, a source of great pride for Koreans. 한글, 한국인들의 위대한 자랑거리. The Korean alphabet is unique and scientific. 한글은 굉장히 독특하고 과학적이다. UNESCO has named it a World Heritage Property. 유네스코는 세계 문화유산으로 한글을 명명했다. As the influence of 한류 grows. 한류가 점점 커가면서 more people around the world want to learn 한글. 많은 사람들이 한글을 배우고 싶어 한다. 자, 5, 6반 여러분 참고로 제 말이 느린 경우에는 그 부분은 중요한 거죠. 자, 다시 한번 마지막 문제 한번 다시 읽어볼게요. More people around the world want to learn 한글. 다음 두 번째, 한식. Korea's delicious traditional food. 한국의 맛있는 전통 음식. Korean food has become more and more popular around the world because it is not only delicious but also healthy. 한국의 음식은 점점 더 세상에서 유명해지는데요. 이는 맛있을 뿐이 아니라 건강하기까지도 하기 때문입니다. Korean food reflects the four seasons and difference of each local place. 한국의 음식은 사계절을 반영하고요. 각 지역의 차이를 반영을 합니다. 한복, Korea's unique traditional clothes. 한복 is well known for its unique and colorful design. 한복은 독특하고 색깔이 다채로운 디자인으로 유명하다. Many modern designers from various fields such as fashion and architecture are also inspired by the beauty of 한복. 많은 현대 디자인들, 다양한 영역에서의 현대 디자이너들, 예를 들어 패션이나 건축에서의 사람들은 한복의 아름다움에 영감을 받는다. 한옥, Korea's traditional architecture. 한국의 전통적인 건축물인 한옥. Many visitors to Korea are interested in traditional Korean houses, 한옥. 한국으로 방문하는 많은 방문객들은 전통적인 한국의 건축물인 한옥에 관심이 많다. They are also surprised by Korea's traditional 온돌. 그들은 또한 한국의 전통적인 온돌에 굉장히 놀랐다. A system for heating floors. 바닥을 데펴주는 시스템인 온돌. 온돌 shows the scientific wisdom of Korean ancestors. 온돌은 한국의 조상들의 지혜를, 과학적인 지혜를 보여준다. 다섯 번째, 한지, an ancient Korean form of paper. 고대의 한국의 종이. 한지 is famous for its high quality. 한지는 고품질로 유명합니다. As 한지 can last for over 1,000 years. 한지가 수천 년 동안 지속이 될 수 있기 때문에 it was used to keep records. 계속해서 기록을 하는 데 사용이 되었습니다. It is now also used as decoration and wrapping paper. 요즘에는 데코레이션, 어떤 꾸미거나 아니면 뭔가 포장할 때 씁니다. 한국 음악, Korean classical music, 한국의 음악. Korea's traditional music has emotional words that express Korea's history and the people's spirit.
한국의 전통 음악은 한국의 역사와 사람들의 그 정신 상태를 표현하는 그런 감정적인 단어들을 가지고 있다. This music continues to influence modern Korean culture. 이 음악은 한국의 문화에 영향을 계속해서 주고 있다. 자, 어느 부분이 중요할지는 여러분이 공부를 해보시고 판단하십시오. 두 문제가 여기서 나옵니다. 자, 그러면 이어서 7단원 본문 들어가 보겠습니다. 178쪽입니다. 178쪽에서 요 문장 있죠? We can see the beautiful spirit of Korea in all of these things. 자, 이 문장이 위치가 앞, 뒤에서 어디인지를 기억을 하십시오. 그리고 178쪽에서는 이 전체 문장에서 갑자기 뜬금없는 문장이 하나 나올 거예요. 그 문장을 제거하는 거를 물어볼 겁니다. 그 다음에 자, 가장 마지막 문장 한번 볼까요? The images they have produced show various aspects of Korea. 그들이 만든 사진에는 한국의 다양한 면을 보여준다. Including its nature, history, and even the faces of its people. 한국의 자연과 역사, 그리고 사람들의 얼굴마저도. 자, 이거 다음에 나올 수 있는 내용이 뭔지 한번 생각해 봅시다. 아마 여기 방금 말했던 다양한 작가들이 한국에 대해서 보여주는 그 양상들을 그 다음 글에 나와야지 적절하겠죠? 자, 그 다음은 179쪽입니다. 자, 여기 보면 파란색 쳐져 있는 부분 있죠? 이런 파란색, in fact, 사실은, however, 그러나, besides, 게다가, 이러한 표현들은요, 문장과 문장을 이어주는 영어로 말을 하면 마커라고 말을 합니다. 그래서 이 마커가 상황에 따라서 어떠한 내용을 추가해 줄 수도 있고요, 강조해 줄 수도 있고요, 반대말을 할 수도 있죠. 예를 들어서 however 같은 경우에는 반전을 주는 경우죠. 두 번째 besides는 게다가 어떠한 A라고 말을 한 다음에 게다가 B도 추가해 주는 내용이 나올 거예요. 그래서 이 마커가 어떤 게 들어가는지를 정확하게 아셔야겠습니다. 자, 글의 내용에서 이번에는 포토그래퍼 배병우 씨가 어떤 식의 사진을 찍는지를 설명하죠. 그래서 그 내용을 정확하게 파악하셔야 되겠고요. 자, 배병우 씨의 작품 같은 경우에는 여기 파인 트리스 라든지 그러한 한국의 자연적인 랜드스케이프, 풍경들을 보여주고 있죠. 그래서 어떠한 사진들을 표현하는지를 기억하십시오. 자, 마지막으로 자, 서술형으로 방금 밑줄 그어진 문장들을 배열을 마구 섞어 놨을 거예요. 그래서 이 문장을 재배열을 시켜낼 수 있으셔야겠습니다. 자, 그 다음은 181쪽 부분인데요. 자, 여기 동그라미 쳐져 있는 세 군데를 기억해 주십시오. 그리고 이 전체 글에서 일치하는 것과 일치하지 않는 것에 대해서 물어볼 테니까 기억해 주시고요. 다음에 그 옆에 우리 교과서 181쪽에 나와 있는 question 4에 해당하는 답안 있죠. 그 답안을 서술형에서 물어볼 테니 기억을 해 보십시오. 자, 그 다음은 7단원 마지막입니다. 184쪽에 보면은 각 사진 작가들이 각 작가들에 대한 설명이 나올 거예요. 그래서 여기 배병우, 구봉창, 김기찬 이렇게 나와서 이 단어들을 집어넣으면 되는데요. 자, 교과서 239쪽에 보면 거기에 해당되는 답안이 나와 있어요. 답안 참고하시고요. 선생님이 해석을 쭉 해드릴게요. The works of 배병우 show the natural beauty of Korea. 배병우의 작품은 한국의 자연적인 아름다움을 보여준다. He focused on taking pictures of pine trees. 그는 소나무의 사진을 계속해서 찍었다.
which are believed to connect the human soul with heaven. 근데 그 소나무는 그 천국과 사람들의 정신을, 영혼을 연결시킨다고 믿어져 왔다. Hicks' works show the cultural importance of the trees. 그의 작품은 소나무의 그 문화적인 중요함을 보여준다. 구봉창 spent years visiting museums in Korea and abroad to photograph ceramics from the Joseon dynasty. 구봉창은 한국에 있는 박물관들을 수년 동안 방문하면서 한국과 외국에 있는 박물관들을 수년 동안 방문하면서 조선시대의 세라믹, 도자기를 사진 찍어왔다. Who tried to capture their stained surfaces to highlight their long history. 구씨는 그 오래된 역사를 강조하기 위해서 그 얼룩진 표면을 사진을 찍으려고 노력을 했다. The simple beauty reflects Confucian values. 그 단아한 미는 공자, 유교의 그 가치를 드러낸다. 자, 마지막. Kim Ki-chan wanted to find the spirit of Korea in the lives of ordinary people. 김기찬 씨는 평범한 사람들의 삶에서 한국의 영혼을 찾아내려고 했다. He recorded the smiling faces of children in the alleys in Seoul. 그는 서울의 골목길에서 아이들의 웃는 얼굴들을 기록했다. Looking at his work, we are reminded of close relationships with our neighbors in the past. 그의 작품을 보면서 우리는 과거 이웃들과 함께 했었던 가까운 관계를 떠오르곤 한다. 자, 그래서 여기까지 레슨 7이고요. 그 다음 동영상에서 레슨 8 부분 설명해 드리겠습니다. 자, 수고하셨습니다.